എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ചാനൽ. നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പുതിയൊരു ഗെയിമിന്റെ വോക്ക് ത്രൂ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കളിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന Death Stranding 2. വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം Death Stranding 1 ജസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതേ പവറിൽ തന്നെ അതേ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂഷൻ, സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രഷന്റെ തലേ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ Death Stranding 2 കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ ഈ വേൾഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ അത് കാണാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു Death Stranding റീക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് എൻജോയ് സീരീസ്. തുടക്കമുള്ള അവസരം വരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാം. Let's go. By the way, റീക്യാപ്പ് കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി താഴെ ടൈപ്പ് സ്റ്റാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, നേരെ ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് വിടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, Perhaps you remember me. That's right. It's Dead Man. The world, as you know, is in awful shape. And it's all because of the Death Stranding. The dead started to find their way into our midst, crossing over from the other side. We call these entities BTs. Beached things. When they came into contact with the living, the result was instant annihilation. A void out, leaving nothing but a massive crater in its wake. But that was only the beginning. Strange rain fell from the sky, rapidly aging everything it touched. A phenomenon we came to know as timefall. Structures would rust and collapse, and people grew old in an instant. The world transformed into something completely unrecognizable. Those who survived these changes came to fear both timefall and BTs alike. They withdrew into the remaining cities, which in turn closed their doors to outsiders. People ceased to travel and stopped meeting in person. They grew distant from one another and became further isolated. The social, cultural, and political bonds between humans began to crumble. The Death Stranding was hastening humanity's extinction. Seeing this, Bridget Strand, the last president of the United States of America, founded Bridges, an organization committed to making America whole again and providing a future for all humankind. However, Bridget died before she could realize this ambition. It was you, Sam, who took up her cause and resolved to see it through. Sam, the humble porter, who also possessed the unique powers of a repatriate. The one and only person who could save humanity. So with Bridges' Cupid in hand, and accompanied by the bridge baby Lou, you embarked on a journey across North America. Of course, you had struggles of your own, often phasmophobia, or the fear of being touched. The despair of having lost everything was just too much. But despite it all, you strived to bring people together. By extending the chiral network across the length and breadth of the continent, you would enable the rebirth of the United States as the United Cities of America. You were also to rescue Bridget's daughter, Amelie, who had been taken captive by terrorists. These were the vital missions you were entrusted with, Sam. We, your friends at Bridges, did everything we could to support your efforts. There was our director, Di Hardman, a close associate of Bridget, who was dedicated to fulfilling her final wishes. His commitment to American Reconstructionism was absolute, and for that he was named the first president of the UCA. And of course, Sam, the incomparable Dead Man, yours truly. I'd like to think we became the best of friends. As you may recall, I was born from an artificial womb, and over the course of my life was the recipient of numerous organ transplants. I've always got on with the dead. I used to be a coroner. Anyway, I pushed myself physically and mentally to help you and your BB, Lou. Mama and Lakna were twin sisters, as you may remember. Skilled scientists who developed the Cupid, which was essential for chiral network expansion. A personal tragedy caused the two of them to grow apart. But they've since reconciled, with both their souls residing in the same body. Ah, Hartman. Every 21 minutes his soul departs his physical form
and for 3 minutes, his body is clinically dead. During this temporary death, his soul is sent to the beach. That's why he knows more about the beach and the Death Stranding than anyone else. His knowledge proved indispensable in the execution of your mission, Sam. Fragile, leader of the private delivery outfit Fragile Express. Exposure to timefall caused her entire body from the neck down to age significantly. It was the mark of a terrible betrayal. Higgs, a former comrade, used timefall as an instrument of torture, you see. To no surprise, Fragile was hell-bent on getting revenge. But after meeting you, Sam, she had a change of heart. As your friends, we would stop at nothing to see you succeed. But ultimately, crossing the continent was something you had to do on your own, with only Lou for company, and with no end to the forces that stood in opposition. Deadly BTs, unforgiving terrain and unpredictable weather, ruthless terrorists. The list goes on. Without a doubt, your greatest enemy was Higgs. Convinced that humanity deserved to go extinct, he kidnapped Amelie and tried to torment you and countless others. But neither he nor anything else could stop you from achieving your goal. The chiral network was finally completed. The bridge to the future was built, but your ordeal was not yet over. You had to learn the real nature of the Death Stranding, a secret that Amelie had kept hidden from us all this time, and a terrible truth you had to face. But you accepted this final revelation, Sam, and did what had to be done. America rose from the ashes as the UCA, and as the people celebrated your accomplishments, you carried out one final mission in secret, to save your BB, to save Lou. You removed the child from the pod that was their prison and began a new life together. And so it was that the two of you vanished without so much as a trace. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചേക്കുന്ന ആൻഡ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വോക്ക് ത്രൂ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം, പേടിക്കണ്ട. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വൺസ് ദെർ വാസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ തുടങ്ങിയത്? ആണല്ലോ. വൺസ് ദെർ വാസ് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഒരു ബാങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ഈ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ബീസ്റ്റ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ BTs ആണ് ലോ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡെഡ്. അവർ നമ്മുടെ വേൾഡിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് ലിവിങ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും റിസൾട്ട് ബൂം ബൂം ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും കാണാനോ സെൻസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ പേടിച്ചാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വിഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. അവർ ഷെൽട്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സിറ്റീസെല്ലാം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ഷനിലേക്കാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എത്തിപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് അമേരിക്കയുടെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ നെയിമാണ് സാം. ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബേബി ആയിട്ട്, അതായത് BB ആയിട്ട് ബോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൂ എന്നായിരുന്നു പേര്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ദി അതർ സൈഡ്. ടുഗെദർ അവർ കോണ്ടിനെന്റ് ഫുൾ ജേർണി ചെയ്തു. ആൻഡ് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും തിരിച്ച് റീകണക്ട് ചെയ്തു ത്രൂ ദ കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നേഷൻ്റെ റീബർത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ദിവസം പക്ഷേ സാമും ലൂവും വാനിഷ് ചെയ്തു. UCൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഡെഡ് മാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മറ്റേ ചങ്ങല സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇതെന്താ? months later, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കഥയാണ് കേട്ടോ ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിംഗ് 2. മറ്റത് കണ്ടായിരുന്നു കുറെ, ലൈക്ക് there are many more dead things. Me? I've always loved porters. Through freezing rain and ഇത് ഫ്രാജൈലിന്റെ ശബ്ദമാണ്. ഫ്രാജൈലിന്റെ ശബ്ദമാണ്. Rivers, mountains and endless deserts. They come to deliver something priceless. Powered a by glimpse destiny. of a life I've never known. They're my window,
my sole connection to the outside world. കൊജിമയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മറന്നുപോയാലും. Death Stranding 2 on the beach. By the way, ഇവിടെയൊക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കോപ്പറേറ്റ് ഉള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. ഐ എം വെരി സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും. എലീഫനി ഷിയോളി കുത്സൂന ലുക്കാമനെ ട്രോയ് ബേക്കർ. വെയിറ്റ്, അയാൾ വെയിറ്റ്. ഓ, മറ്റവനെ വെറുതെ വിട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇറ്റേണിറ്റി ബീച്ചിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ വെറുതെ വിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഹിക്സിനെ. ഓ, ട്രോയ് ബേക്കർ ഉണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത്. ആ, നിക്കോളസ് സ്പെഷ്യൽ അപ്പിയറൻസ്. ഗിലർമോ ഡെൽറ്റോ. ഗിലറിനോ അയാൾ എനിക്കറിയാലോ. ടോമി ഏൾ ജെങ്കിൻസ്. മാർക്കറ്റ് ക്വയർ. അലിസ ജം. See, back it up. അണ്ണയിരിക്കുന്നു. എന്തെന്ന് തന്നെ എന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന സാധനം എന്നാ? ഓ, പുള്ളി ഇപ്പോഴും പറമ്പിരുന്ന് ഉറങ്ങാനാ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. സാം നോർമൻ റീഡസ്. ആയടാ കൊച്ചുരുപ്പേ. ഓ, കൊച്ചിനിപ്പോ പ്രായമായി. ഒരു വയസ്സായി, 1.5 വയസ്സായി. അപ്പൊ ആദ്യമേ പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ആ സിറ്റിയിലോട്ടുമാണ്. കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് 1ന്റെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള കോപ്പറേറ്റ് മഴയുള്ള മ്യൂസിക് എല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഐ എം വെരി സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക്. ഞാമിനോട് ഒന്നും കുച്ചിനഹി തോന്നല. വീണ്ടും നമ്മൾ PS5 കളിക്കുന്നത്. ഇത് PS5 എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക്. ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും PC-യിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു ഗെയിം. ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് 1 വെച്ച് നോക്കാം. പക്ഷേ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച്. സാമിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി സിമിലർ. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ലൂവിനെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഉള്ളൊരു കൊച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൊച്ചു ഉരുപ്പല്ല, ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പുറത്തുള്ളൊരു കൊച്ചു ചേർക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് മോർ ബെറ്റർ. സ്കാനർ. ഓ, ഇതേ ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗ് ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങടുത്ത് കൈ വെച്ചാലും പോകേണ്ട വഴി ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്കിടാൻ കയറിപ്പോ. ഏരിയൽ ക്യാമറ. വാട്ട് ദ ഹെൽ? ഓ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ക്യാമറ? ഓ, ക്യാമറ കൊള്ളാട്ടോ. ക്യാമറ ആംഗിൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ നടന്ന് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യാമറ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അത് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനത് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാമറയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല. Let's head home before it gets dark. Okay? ഓ, വീണ്ടും നമ്മുടെ വോക്ക് ത്രൂസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗേറ്റ് ക്വിക്ക് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. Oh sheesh. Feel that? Oh yes, I feel it.
4 on the G scale has occurred. Oh, earthquake ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർണിംഗ് 1 വാക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2-3 എപ്പിസോഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ഓടുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ സാധനങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ രീതിയും ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സംഭവം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ അത് പറയണം. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫുൾ വോക്ക് ത്രൂ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 2 ചെയ്താൽ മതിയോ, അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ ഗെയിം തീർത്ത് കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതനുസരിച്ച് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും എക്സ് കേൾക്കുന്നതാ. ക്ലൈമ്പിന് എക്സ് ആയിരുന്നല്ലോ, എന്താ ക്ലൈമ്പിന് സ്ക്വയർ വന്നേക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇത് എത്രയാണ്? 1 കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തിനീ 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വെച്ചേക്കുന്നറിയോ? ഇവർക്ക് എഴുതി കാണിക്കലെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൃത്തികെട്ടവന്മാർ. 1 കിലോമീറ്റർ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ എർത്ത് ക്വേക്സ് വരുന്നത്. ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് 1-ന്റെ അകത്ത് ആ എർത്ത് ക്വേക്ക് ഫിനോമിനൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ. സോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അതായത് കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കണക്ഷനുള്ള ആ ഒരു റീജിയനിലെ അല്ല, നമ്മൾ മെക്സിക്കോയിലാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇരിക്കുന്നത്. UCAയുടെ സ്പിയർ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർ നമ്മളെ തിരിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു കൊച്ചിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കരുതെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഡിസൊബേ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ആരായിരുന്നു, ഡെഡ് മാൻ ആണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനും വട കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഒരു നന്മയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്രീലാൻസ് പോർട്ടറായിട്ടാണ് നാട് വിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മ്യൂസിക്കിന് കോപ്പറേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സംഭവം. എൻജോയ് എവിടെ വെറും റെയിൻ അല്ലേ? ടൈം ഫോൾ റെയിൻ അല്ലല്ലോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ മറ്റേ ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കളഞ്ഞില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ബീച്ച് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ടൈം ഫോൾ റെയിൻ അല്ലല്ലോ, നോർമൽ റെയിൻ അല്ലേ. നോർമൽ റെയിൻ നമുക്ക് പേടിയില്ല, കുറച്ച് മഴയല്ലേ, പനി പിടിച്ച് കിടപ്പാവുന്നേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മിസ്റ്റർ കുട്ടപ്പൻ എന്തിന് എത്താത്ത എവിടെ? Oh, what the അതെന്ത് ജന്തുക്കൾ? അത് പുതിയ ജന്തുക്കളാണല്ലോ. വാട്ട് ദ ഹെൽ? അതിൻ്റെ സ്പൈഡർമാൻ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പോലും, ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഓടി പോവായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മേ, പുല്ല്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, പെട്ടെന്ന് സ്പൈഡർമാനായി. ക്യാമറ ലെൻസിന് വെള്ളം തട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് 1 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതിലുണ്ട്. ഓ എന്റെ പാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സാഡ്ലി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പാട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ സ്പീഡ് റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ എത്തുന്നില്ലടാ. 1 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂറായി. ഓ ഫൈനലി നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റ് പാട്ടിന്റെ പരിപാടി തീർന്നു കേട്ടോ. ഓ എന്തൊരു സമാധാനം. എൻ്റെ ലാഡർ ഉണ്ടോ? ഓ ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
ഓ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി സാധനം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ സ്ക്രോൾ L1 R1 വെച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മൈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. ഓൾസോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്തെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിനം അടിക്കണോ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ തിങ്കിങ് ഞാൻ ഈ ഡെസ്റ്റാനിങ് 2 പ്ലാറ്റിനം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെസ്റ്റാനിങ് 1 പ്ലാറ്റിനം തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ അതും പ്ലാറ്റിനം അടിക്കും കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ലൈവ് ഇട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഗെയിം കിടുകയാണോ എന്ന് അത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഞാൻ ഈ തൊള്ളയുടെ അകത്തൊക്കെ ഇല്ലെന്നേ. Oh no. Nah. Eh? ഓ നമ്മളുടെ സേഫ് ഹൗസ് ആണത്. ഡിഫെൻസീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ആ സാധനം. അത് നമ്മൾ ഡിഫെൻസസ് ആണ്. അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതും കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് ബൈ ദ വേ, കളയും ഞാൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഇയാളുടെ വാക്കിംഗ് ഡെഡിലുള്ള വേഷം. Come on, open up. There you go. Oh, fragile. ഓ അതുപോരെ, അതുപോരെ, എനിക്ക് വലുത് വേണം. അത് ഫ്രാജൈലാണ്, ഉറപ്പത് ഫ്രാജൈലാ. ഫ്രാജൈലാണോ? ഓ ആണ് ആണ് ആണ്, യെസ് യെസ്. Who are you? Fragile? Were you cooking? What are you doing here? I've been looking for you. അവളുടെ കൈ എന്ത് വെച്ചാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നേ? അവളുടെ കൈ എന്ത് വെച്ചാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രാജൈൽ.
Wow. Lou's growing up fast. You two look good. Like a happy family. പുള്ളിക്കത് മുടി വെട്ടിയല്ലേ? Here's a gift. The finest Carol printed diapers. Thank God. Chiral printer diaper. How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Carol network. Service now extends to the whole region. I let myself in with this. You can use Carol printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind me. Oh? Overdoing it left me with some kind of syndrome. Jump shock. They call it jump shock. അവള് ചാടി അവൾക്ക് ഇനി ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Thank you, but no. I should get straight to the point. Oh no, നമ്മൾ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. Okay. ഒരു ജോബ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇതുവരെ ചെയ്ത വൃത്തിയുടെ എല്ലാവരും മറന്നോളും എന്ന്. That's a little more complicated. We're talking about a bridges asset. You'll have to work it out. Sam, you brought America together, helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger, still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own. നീ പോയതിനു ശേഷം കുറച്ചധികം സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. Oh, എല്ലാരും തോന്നിയ പോലെ പോയി. That's not all. President? Hartman is not the president of the UCA anymore. Wait, what? In case you're wondering who's handling distribution now, APAS 4000 APAS has 4000. revolutionized the whole process. It utilizes the Carol network to manage and carry out deliveries. Wow. Within network coverage, എല്ലാം there's no ഓട്ടോമേറ്റഡ് need to ആക്കി. rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I ഞാൻ went and അതിന് started ശേഷം a new പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് one that സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. handles work in regions outside the UCA. UCAന്റെ റീജന്റെ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന We decided to പരിപാടി. call ourselves Drawbridge. Drawbridge. And we still require the services of human porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. ബേസിക്കലി നമ്മളെ പോലെ. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the Carol network to the south. Just like you did when you went out west. നല്ലതാ. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? Why me? Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കുന്നതാണ്. UC, അതായത് നമ്മൾ നോർത്തേൺ അമേരിക്ക ഫുള്ള് കണക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം UCA കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവിടെ പരിപാടി റൺ ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്തോ APAS 4000 എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് അവിടെ ഫുള്ള് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ ബോട്ട് ഡെലിവറീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിനകത്ത്. സോ ആ സാധനം കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ പച്ച പിടിച്ചു.
ആൻഡ് കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ആക്സസ് ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആ ബോട്ടുകളാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ജോലിയില്ല, ഫ്രാജൽ എക്സ്പ്രസും പണിയില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കകത്തി കുറച്ചും കൂടെ സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെക്സിക്കൻ റീജിയനിൽ വന്ന് കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ. അവളപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങി, ഡ്രോ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പേര്. പഴയ യു സിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സും ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ ഒരു കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രോ ബ്രിഡ്ജിനോട് പറഞ്ഞു, ഡ്രോ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ഫ്രാജൈൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്താണ്, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ എന്നോർത്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ വെച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ സദേൺ മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു ലാബിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? I do, and this one's serious. ഇനിയും കാരണമുണ്ടോ? There is some BT territory near that lab I mentioned. Ooh. They monitor the chiralium levels, and recently they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. നല്ലതാ. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. വലിയൊരു BT അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. You were the first person in the world to ever take out a BT. അപ്പം ഇവരെ ഒരു ലാബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൈറൈലം സ്പൈക്ക് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഷോസ് ഒരു വലിയൊരു BT അങ്ങോട്ടേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ജന്തു അവിടെ പോയിട്ട് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ട് ആ BTനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നത്. Can I ask you something? നോക്കട്ടെ. Guess that makes sense. Something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. You say അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. Expanding their territory, taking control, claiming it for their own. Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, സോ നമ്മുടെ ഒരുമാതിരി പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരക്കം പാച്ചിലല്ല, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നേ എന്ന് നമ്മൾ ചുമ്മാ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എല്ലാ സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരത്ത് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരേ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വോയിഡ് ഓൺ സംഭവത്തിനെല്ലാം മുമ്പ് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക. അതായത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അതൊരു പവർ സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് നീ കാണണ്ടാന്ന്. ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് പറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് പറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അയ്യോ, Not bad, little porter. ഒന്നോടെ ഐ വോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് അടിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും? എന്നെ ഒരു കാരണത്താലും ജീവിക്കാൻ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്നെ എത്ര അവിടെ രൂപ അടിച്ചാലും എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതാ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, Lou. Time for some nom-noms. No! No! -61. നല്ലതാ. ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദി ഓർഡർ. അതേ ഉള്ളൂ മാർഗം, എനിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല.
So you'll do it? നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് മാത്രം. What about Lou, though? It's not like I can take my kid with me. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? We're inside the network. There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. കൊച്ചിനെ നോക്കൂന്ന്. അതെ, കൈറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ആപ്പ് Link ഉണ്ട് up the ചൈൽഡ് region കെയർ. as you head south, and come home safe. We'll be waiting. Chapter 1, I mean episode 1, Sam. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Oh. Try sticking your thumb out, like you're giving me a like. Activate ring terminal. Kuliku. UI ഒക്കെ മാറി. Access your ring terminal to view the map. From here you can check order details as well as the Okay. Now then, let's review them. Okay. Your destination നമ്മുടെ is a research റിസർച്ച് lab in southern ലാബിലേക്ക് Mexico. പോകേണ്ട സൗത്ത് ആണ്. When you arrive, you'll അതായത് need to നമ്മൾ use the ക്യൂബിഡ് cube to ഉപയോഗിക്കണം connect it കണക്ട് to the Cairo ചെയ്യാനായിട്ട്. network. ഓക്കെ. Cairo communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction 1, with a delivery 2, terminal will allow us 3, to initiate a zero-time 4. massive data transmission. But because of the distance, it's not പറ്റത്തില്ല. feasible to head straight to the lab to establish a connection. ഓക്കെ. You'll need to use the way stations to വഴിയിലുള്ള extend the സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ until കണ്ടിന്യൂ you're ചെയ്യണം. close ഇതുപോലെ enough to തന്നെയായിരുന്നു hit the ഡെത്ത് lab. സ്റ്റാൻഡിംഗ് 1 വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. Your first stop is C1, Ciudad Nuda del Ciudad Norte. Norte. Bring them a delivery and improper corpse disposal. With every additional corpse that spawns, C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, why don't you take a look at the car ഓക്കെ. You can access മെനു useful കാർഗോ information. മാനേജ്മെന്റ് to review? ഇതൊക്കെ സെയിം This തന്നെ is the എപ്പോഴത്തേം cargo- പോലെ. It's എല്ലാം എനിക്കറിയാം. നീ We've പോകുന്നു. given you some additional equipment. It can be carried in pouches or in special hooks. All Okay. these weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about. Be sure to wait your very. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഇത് പ്ലേസ് ഇൻ ബാക്ക് പാക്ക്, റൈഫിൾ, പ്ലേ ഹാങ് ഓൺ ടൂൾ റാക്ക്, ബാക്ക് പാക്ക്, ബ്ലഡ് ബാഗ്, യൂട്ടിലിറ്റി പൗച്ച്, ഇത് അറ്റാച്ച്. Return to the menu when everything. ഓക്കെ. ഓട്ടോ അറേഞ്ച് കാർഗോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Finally, before heading out, make sure. ഓക്കെ. ഡെലിവറി റൂട്ട് See പ്ലോട്ട് your ഔട്ട് ചെയ്യാൻ destination? മറക്കണ്ട. There are bandits in the area too. ഓക്കെ. പോകുന്ന വഴിയിൽ Think about what ബാൻഡിറ്റും route you might take from ഉണ്ടംപുരയെല്ലാം the ഉണ്ട്. വണ്ണിലെ പോലെ തന്നെ റൂട്ട് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ മാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫുള്ളി 3D. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തോരം മറ്റേ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കെന്നുള്ള കാര്യം
ഓ അത് കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്തൊരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന വഴി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. Okay. You can face this challenge. How you get to your destination. Okay. റൂട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. Latest model Cupid just completed. We decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. പുതിയ ക്യൂപിഡ് ഉള്ളവിടെ മറ്റേ സിൽവർ ആണ്, ഇത് ബ്ലാക്ക് ആ. To welcome people into a whole new world. ഹലോ ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ്, ഞാൻ ദാ വരുന്നു. It won't be any harder than before either. The Carol network terminals are ready and waiting. Okay. Bridges saw to that. Emily's expedition split into 2 groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the ഇത് മറ്റേ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം മറ്റേ ബ്രിഡ്ജസ് 1 അമലിയുടെ അവര് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അറ്റം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സെറ്റ് മറ്റേ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി, മറ്റേ സെറ്റ് സൗത്തിലോട്ട് വന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്കാണ് വന്നത്. No more baby food for you. Let you get fragile, any trouble, I'm gone. ഓൾസോ എപ്പോഴത്തേം പോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിന് ലെങ്ത് കൂടുതലുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ മേ ബി ഒരു ഫസ്റ്റ് കയർ നെറ്റ്വർക്ക് സംഭവം എല്ലാം ഒന്ന് ലിങ്ക് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം, സെറ്റാക്കാം. Now who wants to eat? Okay, let's go. ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് ഇത്തവണ ഹ്യൂമൻ എനിമീസേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ എനിമീസ് ആണ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹോൾഡ് L1 to activate compass mode. Oh. Sam's skills have improved as a result of his experiences. Terrain traversal level 2. KO resistance level 3. ഇതവർ RPG ആക്കിയോ? സാമിനെ ഓരോരോ പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ പഠിപ്പിച്ചോ ഓരോന്ന്? Check the equipment fragile give you. ഇല്ല, പുതിയൊരു മെക്കാനിക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടു കേട്ടോ. പുതിയൊരു മെക്കാനിക് എന്താ അറിയതേ? അത് കഴിഞ്ഞ ഗെയിമിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇത് അതാണ് ബാൻഡിറ്റ് ക്യാമ്പ് കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നേ. ഞാൻ അവിടെ കൂടെ കേറാണ്ട് ചെരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചീത്ത പറയല പന്നെ, അങ്ങോട്ട് കേറാണ്ടേ? സൈഡിൽ കൂടെ കറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി പോസിബിൾ, ബട്ട് അറിയത്തില്ല. Okay, it might not be possible. ഇത്തവണ ഇതിന്റെ ഗൺ പ്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എയിമിങ്ങും സാധനങ്ങളെല്ലാം 1-ൽ ഭയങ്കര ഷിറ്റായിരുന്നു. സോ എസ്പെഷ്യലി കൺട്രോളർ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഷിറ്റായിരുന്നു 1-ൻ്റെ അകത്തുള്ള എയിമിങ്. 2-ൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല, നോക്കണം. കറങ്ങിപ്പോകാണ്ട് മാർഗമുണ്ടോ?
Okay. 1, 2, 3. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാനില്ല. കറങ്ങിപ്പോകാൻ മാർഗമുണ്ടോ? അവൻ്റെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇതാണല്ലേ. എയർ പ്യൂരിഫയർ അത് പെട്ടിയാലേ. ബാൻഡിഡ് ബൂട്ട്സ്. നേ ഇതുവരെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഗൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വല്ല എനിമി ഉണ്ടോ എന്ന്. ഭാഗോടാ, അവര് കണ്ടുപിടിച്ചടാ, ഓടിക്കോടാ കുട്ടാ. മിസ്റ്റർ കുട്ടപ്പൻ, ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും L1 അവർ ഞെക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത്. അതറിയോ? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കേട്ടോ. കേട്ടോ വഴി കൊണ്ട് ലാഡർ വെക്കുന്നോടാ. കിളവാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ let's go. D1 ബാക്കിൽ, D2 അവിടെ. ഇവിടെ വല്ല നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനം വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവിടെ മറ്റേ കൈറൽ ക്രിസ്റ്റലുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്താലോ? എന്നാണ് വഴിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ? ഓ, ട്രയാങ്കിൾ ആണോ പിക്കപ്പ്? മൈ ഗോഡ്. ബട്ടൺ മാറി, ബട്ടൺസ് എല്ലാം മാറി. നേരത്തെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി അവന്മാര്. സ്ഥലം എവിടെയാ? ഓ, അവിടെയാണ്. അടുത്ത പുതിയ മെക്കാനിക് വിൻഡ്. ഇടിവെട്ടുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവമേ. കാറ്റ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ. പോകുന്ന
വഴിയിൽ ഇവിടെ ഒരു കാർ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകാം. നമ്മൾ പോകുന്ന അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാട്ടോ. എൻ്റെ വായിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ ദൈവമേ. എൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് പൊട്ടുവോ ബ്രോ? ഓൾ ഗുഡ്. ഓ ദേ ഇരിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രോ സെന്റർ. അപ്പോൾ അമലിയുടെ കൂടെ പോയ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അറ്റെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ മെക്സിക്കോയിൽ വന്നേക്കുന്നതാണ്. അവർക്കും നമ്മുടെ മേളിൽ UCL കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനത്തിനെയും ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാവരും കെട്ടി വെച്ചു. പക്ഷെ കൈരൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേ സ്ട്രക്ചറുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ പണിത് വെച്ചേക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വി പ്രോബ്ലി വുഡന്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. 1,23,000 പേരുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർ. ഇതുവരെ ഞാനല്ലാണ്ട് വേറെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് വേറെ സത്യം. ഡോണ്ട് വറി സാം. ചേച്ചി ദേ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നേക്കുന്നു. എന്നെ ചുമ്മാ അവള് എന്താ പറയാ ജെല്ലസ് ആക്കാനായിട്ട് പടമൊക്കെ അയച്ചു തന്നേക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ അവരിയ്ക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഈ മേളില് ഡെസ്റ്റിനി 1 ഇതുപോലെ മേളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ആക്ച്വലി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. ഡെലിവർ എല്ലാം ഡെലിവർ ചെയ്തു. ഡെലിവർ ദ കൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഗേറ്റ്വേ C1. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. To bring us onto the chiral network, right? Yeah. That's a relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? ഞാൻ തന്നു കൂട്ടാ, ഞാൻ തന്നു. Okay, thank you. You must be one hell of a porter to deliver our stuff in such fine condition. ഞാൻ പണ്ടേക്കിടില്ല. You'd go to such lengths on our behalf. We can't thank you enough. It's just like everything. Okay, use your Cupid to bring us online. The chiral gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. So ഇവർക്ക് ബോഡി ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഡിസ്പോസൽ പരിപാടി വരെയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വോയിഡ് ഔട്ട് ആണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്തത് ഇവർക്ക്. അതെന്തോന്നാ ചുറ്റുമുള്ള സ്ട്രാൻഡുകൾ? New strand established. Starting point. Cupid connected. Chiral network coverage successful. Commenting data collection. Okay. Inside a machine gun. Now displaying your current porter grade. Porter grade 12. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. Okay. We should be okay moving forward. I can't thank you. You must be exhausted. Private room ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Rest ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി ഉള്ള കോർപ്സ് ഡിസ്പോസലിന് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? അടുത്ത ടാർപെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. ഓ ഇവര് ഈ ഡെഡ് ബോഡി ടാറിക്കൊണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങളെല്ലാം ബീറ്റ് ആയി. ഇവരെ ഈ ചത്ത ജന്തുക്കൾ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടിട്ട് എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്യും. All these problems have contributed to an increased suicide rate, which in turn has resulted in even more bodies that we've had no way to dispose of properly. ഈ 1,24,000 പേര് അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരും.
Okay, ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകും. Thank you again. I'll get Bye, started Dan. right. By the time you wake up, it You should need be to access good. deliver I terminal hope I here. can count. Okay. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കയർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇവർക്ക് കോപ്സ് ഡിസ്പോസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത്. ഇവർ ടാർപ്പറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ മൊത്തം ബീറ്റ് ഏരിയയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ വട കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂം അപ്ഗ്രേഡ് ആയല്ലോ, ഫുൾ 360 TV ഒക്കെ. പണ്ടത്തെ പോലെ ദേ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആകെയുള്ളൊരു മെയിൻ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്തവണ റിംഗ് ആണുള്ളത് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്ട്. യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് ഓർ ഷവർ നോക്കട്ടെ. കുളി ജപം. ഇതവണ പൂപ്പില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി PP ആൻഡ് കുളി. നോ പൂപ്പു. നമ്മൾ ഫുൾ സപ്ലിമേഷനാ. ഓൾസോ ഈ വീഡിയോ വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ട #room ROOM എന്നാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങളെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിനേക്കും ബൈ ബൈ.